जय भारत विद्यार्थी मित्रों, मजामां छो बधा विद्यार्थी मित्रों। तो होपफुली तमने जर्नी जे छे गुजराती मीडियमनी जेईनी एमां मजा आवी रही हशे एंड हजी सुधी तमारी जर्नी जे छे ए मोस्ट प्रोबेबली स्मूथ चाली रही छे, राइट ने। तो एवुं ध्यान राखजो कि जर्नी जे छे ए दरेक वखते स्मूथ होय तो ए जर्नीनी कोई मजा नथी आवती। एमां क्यारेक क्यारेक बम्प्स, बराबर, एवी रीते खाड़ा, क्यारेक एवी रीते बधुं होवुं जोईए। उतार चढ़ाव तो जर्नीमां जे छे ए ज जर्नीनी खरेखर खूबसूरती छे, राइट ने। तो विद्यार्थी मित्रों एक्सपेक्ट करजो ज कि डेफिनेटली तमने क्यांक बम्प्स मळे, क्यांक तमने खाड़ा मळे कि जेथी करीने तमारी जर्नीने तमे थोड़ीक इंटरेस्टिंग बनावी शको। ऑलराइट। तो विद्यार्थी मित्रों लास्ट लेक्चर जो तमने याद होय तो एमां आपणे शुं भण्या हता कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एटले कि द्विघात पदावलीना आलेख। हवे द्विघात पदावलीना आलेख जे छे एमां आपणे एटલું कन्क्लूजन कर्युं हतुं कि एक्स स्क्वेर नी अंदर तमे एक्स स्क्वेर जे छे एक्स स्क्वेर एमां तमे प्लस और माइनस 1 करो, प्लस और माइनस 2 करो तो ग्राफ जे छे ए ऊपर नीचे मूवमेंट करतो हतो। एंड जे एक्स स्क्वेर छे एमां एक्स जे छे मात्र एक्स एनी साथे तमे प्लस और माइनस 1 करशो तो शुं थशे, ग्राफ तमारो डाबी जमणी तरफ मूवमेंट करे छे। ओके। तो आपणे एना उपरथी एक एक्सप्रेशन जे छे डिराइव कर्यो हतो कि आपणो जे ग्राफ छे पेराबोलिक ग्राफ आवे ए ग्राफमां x1, y1 ए शुं हतुं कि परवलयनुं शिरोबिंदु हतुं, राइट। अने आपणे ax² + bx + c एनो जे ग्राफ हतो ए ग्राफ ने आपणे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर्यो हतो कि y + d/4a = a * x + b/2 होल स्क्वेर। तो एनो मतलब कि आपणे जे ax² + bx + c एवी जे पदावली छे द्विघात पदावली एनो आलेख जे होय तो एनुं शिरोबिंदु शुं आवतुं हतुं -b/2a, -d/4a आवतुं हतुं। तो एना परथी आपणे घणी बधी वस्तु जे छे ए जाणी शकाय छे। आजे आपणे शुं करवानुं छे कि ए जे आलेख आवे एना आपणे आलेख जे छे, बराबर, एमां आपणे एक्स नी किंमतो केवी मूकीए तो आलेख आपणने पॉजिटिव आंसर आपे अथवा तो नेगेटिव आंसर आपे, एना उपर आपणे आजे डिस्कशन जे छे ए करवुं छे, राइट। तो स्टार्ट करिए आपणे आपणुं डिस्कशन के साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बट यस, याद आवी गयुं मने कि आपणे प्रीवियस लेक्चर जे छे एमां तमने 3 होमवर्कना क्वेश्चन आपेला हता। तो होपफुली तमने होमवर्कना क्वेश्चन जे छे ए थई गया छे। तो फटाफट 5 થી 10 मिनिट में एनु सोल्यूशन जे छे ए आपणे करी लईए। बट ए सोल्यूशन करो जोई लो ए पहेला चेनल ने जो लाइक सब्सक्राइब ना करी हो तो सब्सक्राइब करी लेजो एंड बेल आइकन जरूर दबावी देजो। ओके, स्टार्ट करिए। क्वेश्चन फर्स्ट शुं हतुं? π⁴x, ओके, π⁴x इक्वल टू -2x² + 6x - 9 आ समीकरणना आपणने केटला उकेल मळी शके एना उपर आपणे चर्चा करवानी हती। तो विद्यार्थी मित्रों π⁴x जे छे ए e⁻x जेवुं ज गणाय, कारण के e नी एप्रोक्स वेल्यू आपणे खबर छे के 2.73 आवे। तो एनो ग्राफ जे छे ए आ रीतनो ग्राफ आवे, केम के x जे छे पावर एक एवो छे एनो पॉजिटिव छे। सॉरी, पॉजिटिव तो नहीं कही शकाय, परंतु एवं कही शकाय कि पॉजिटिव नेगेटिव बने छे, परंतु एनो जे आधार छे ए आधार 1 करता मोटो छे तो ग्राफ आ रीते आवशे। जो आज आधार 1 करता नानो होय तो ग्राफ आपणो आ रीते पण आवी शके, बराबर। 1 करता नानो होय तो आपणो ग्राफ जे छे, 1 मिनिट, हाँ चलो, यस, अहींया। तो ए वखते आपणो जे ग्राफ छे एक समथिंग कंईक आवो बी आवी शकत। क्यारे के ज्यारे आपणो आधार जे छे ए 0 થી 1 ની વચ્ચે હોય તો પણ હાલ પૂરતું આપણે એની કોઈ જરૂર છે નહીં। ઓકે, તો આપણે એને રિમૂવ કરી દઈએ। આ આપણો થઈ ગયો ગ્રાફ। ઓલરાઈટ, સામેની બાજુ જે છે, ઓકે, એને આપણે દ્વિઘાત પદાવલી કહીએ છીએ। તો એ દ્વિઘાત પદાવલીનો ગ્રાફ કેવો આવશે? તો કે x² નો સહગુણક પહેલા તો નેગેટિવ છે એટલે ગ્રાફ નીચેની તરફ ખુલતો વક્ર હશે, પરંતુ એ एक्स अक्षनी नीचे ज हशे के ऊपर हशे ए तो आपणे नक्की करवुं पड़े। ए नक्की आपणने कोण करी देशे? डी करी देशे, कारण के डी नी जे वेल्यू छे ए जो ग्रेटर देन 0 होय तो ग्राफ एक्स अक्ष ने छेदवो जोईए 2 बिंदुमां। जो डी नी वेल्यू इक्वल टू 0 होय तो ग्राफ एक्स अक्ष ने टच करवो जोईए 1 बिंदुमां, अने जो लेस देन 0 होय तो ग्राफ एक्स अक्ष ने छेदी शके नहीं, राइट। तो अहींया आपणे मैं चेक कर्युं तो डी नी वेल्यू मने लेस देन 0 मळी,
ધેટ મીન્સ કે ગ્રાફ મારો ડેફિનેટલી એક્સ અક્ષની નીચે જ જશે. શા માટે નીચે જ જશે? પહેલા તો કે ઉલટી તરફ મતલબ નીચેની તરફ ખુલતો વક્ર છે, કારણ કે એક્સ સ્ક્વેરનો સહગુણક નેગેટિવ છે. એન્ડ સેકન્ડ થિંગ કે ડી લેસ દેન 0 આવ્યો એટલે ગ્રાફ જે છે એ એક્સ અક્ષને ના છેદવો જોઈએ. જો આ રીતે અહીંયા જો આનો ગ્રાફ મેં ડ્રો કર્યો હોત તો મને એક્સ અક્ષ સાથે એના છેદ બિંદુ મળી જત, પણ એ પોસિબિલિટી અહીંયા છે નહીં. રાઈટ, ચલો. તો હવે કોઈ પણ બે ઇક્વેશન છે સામસામે, એને જો સોલ્વ કરવા હોય તો ગ્રાફ એને સૌથી ઇઝી મેથડ, કેમ કે 10મા ધોરણમાં પણ તમે શીખેલા છો કે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ હોય એના ગ્રાફને પણ તમે છેદ બિંદુ શોધવા માટે શું કરતા હતા? ગ્રાફ જો તમે ડ્રો કરો તો બંને કોઈક જગ્યાએ એનું મીટિંગ પોઈન્ટ હોય, એ શું હોય? એનું સોલ્યુશન હોય. રાઈટ, તો અહીંયા પણ આપણે શું કર્યું કે બે ગ્રાફ ડ્રો કર્યા. હવે આપણને ખબર છે કે આનો ગ્રાફ જે છે π/x નો એક્સ અક્ષની નીચેની તરફ ક્યારેય ના જઈ શકે. ઓકે, અથવા તો એ 0 પણ ના થઈ શકે. એક્સની તમે કોઈ પણ વેલ્યુ લેશો, π/x નો આન્સર ક્યારેય 0 આવી શકે નહીં. મતલબ કે એક્સ અક્ષને ઇવન એ ટચ પણ નથી કરતો, એટલે માત્ર ઉપર જ રહેશે. આ ગ્રાફ જે છે એ એક્સ અક્ષની હંમેશા નીચે રહેશે. તો સીધી વસ્તુ છે કે બંને ક્યારેય છેદી શકે નહીં. તો બંને ક્યારેય ના છેદી શકે, ધેટ મીન્સ કે એનો એક પણ ઉકેલ આપણને મળી શકે નહીં. રાઈટ, ચલો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન. તો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન શું હતું કે આપેલા સમીકરણ જે છે એને એક પણ વાસ્તવિક ઉકેલ નથી. ચાલો, વાસ્તવિક ઉકેલ નથી એનો મતલબ કે ગ્રાફ એક્સ અક્ષને છેદતો નથી. હવે ગ્રાફ જો એક્સ અક્ષને છેદે નહીં તો ગ્રાફ કાં તો ઉપરની તરફ ખુલતો વક્ર હોઈ શકે અથવા તો નીચેની તરફ ખુલતો વક્ર હોઈ શકે, પરંતુ એક્સ અક્ષને છેદતો નથી. ઉપરની તરફ ક્યારે? કે જ્યારે a ગ્રેટર ધેન 0 હોય, અને નીચેની તરફ જ્યારે a લેસ ધેન 0 હોય. હવે એ તો આપણા માટે અનનોન છે, મતલબ આપણે કંઈ કહી ના શકાય હાલ પૂરતું તો. રાઈટ, તો શું કરીએ આપણે? તો એક આપણને કન્ડિશન આપી દીધી છે. આ કન્ડિશન ઉપરથી આપણે c ની જે પણ વેલ્યુ છે એ આપણે ફિક્સ કરવાની છે. રાઈટ, ચાલો તો એક મિનિટ. ઓલરાઈટ, ચાલો. તો c ની વેલ્યુ આપણે ફિક્સ કરવાની છે. તો જુઓ તમે કે આ જે સમીકરણ આપણને જે ઇનઇક્વાલિટી આપેલી છે એને આપણે સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો આપણને આન્સર મળી શકે છે. જો કે a + b - 3c/4 ગ્રેટર ધેન 0 મળી રહ્યું છે, અને 4નો જો તમે લસા લેશો તો તમને આ મળી જશે. હવે તમારું જે એક્સપ્રેશન છે, આ જે ટર્મ છે એમાં 0 સિવાયનું જે ડાબી સાઈડનું પદ છે એને આપણે fx કહી દઈએ. તો fx બરાબર શું છે? ax² + 2bx - 3c છે. એમાં x બરાબર જો તમે 2 મૂકી દેશો તો તમને આ સેમ પદ અહીંયા મળી રહ્યું છે. ધેટ મીન્સ કે જો આ ગ્રેટર ધેન 0 હોય તો આ f(2) પણ શું થઈ ગયું? ગ્રેટર ધેન 0 થઈ ગયું. હવે જો એ ગ્રેટર ધેન 0 છે એનો મતલબ કે x ની કોઈ પણ કિંમત લેશું આપણને ગ્રાફ કેવું મળશે? પોઝિટિવ. મતલબ ઉપરની સાઈડનો જે ગ્રાફ છે એ જ મળશે. શા માટે એવું મળી રહ્યું છે? ફરીથી કહી દઉં તમને. કારણ કે આપણે f(2) ગ્રેટર ધેન 0 મળી, મતલબ કે x બરાબર 2 લીધો તો આન્સર આપણને પોઝિટિવ મળ્યો. હવે જો નીચેની તરફ હોય આ ગ્રાફ જો હોય અને એના કેસમાં જો આન્સર પોઝિટિવ જોઈએ તો ગ્રાફ ખરેખર આવો થવો જોઈએ, પરંતુ એવો થઈ શકે નહીં, કારણ કે વાસ્તવિક ઉકેલ એને છે નહીં. બરાબર, વાસ્તવિક ઉકેલ નથી એના લીધે. તો મતલબ કે ઓકે, એટલી વસ્તુ જે છે એ ક્લિયર થઈ ગઈ આપણી કે આ આપણો ગ્રાફ બની શકવાનો નથી. તો આ એક જ બની શકે. આ ગ્રાફ માટે આપણને ખબર છે કે હવે જો c જે છે આ ગ્રાફ ડાબી જમણી ગમે તે તરફ હોય, એ yx જે છે એને ક્યારે છેદશે? એ ઉપરની તરફ જ છેદશે. મતલબ આ પોઈન્ટ ઉપર છેદશે. એ પોઈન્ટ ઉપર આપણને ખબર પડે કે આપણું જે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ આવે, કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ એટલે -3c આપણા કેસમાં, એ કેવું હોવું જોઈએ? ગ્રેટર ધેન 0 હોવું જોઈએ. મતલબ કે -3c જે છે એ ગ્રેટર ધેન 0 કન્ડિશન અપ્લાય થશે, અને એને સોલ્વ કરતા મતલબ કે -3 વડે ભાગાકાર કરતા શું થશે? c લેસ ધેન 0 થઈ જશે આપણા કેસમાં. ક્લિયર? ઓકે, સો c લેસ ધેન 0 મતલબ કે ઓપ્શન એ આપણો રાઈટ ઓપ્શન છે. એન્ડ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે કે આપેલા આલેખ પૈકી કયા આલેખ માટે abc નો ગુણાકાર ઓલવેઝ નેગેટિવ આવે અથવા તો ઋણ આવે? તો abc ની વેલ્યુ પર ડિપેન્ડ કરે. પહેલો ગ્રાફ જોતા આપણને ખબર પડે છે કે નીચેની તરફ ખુલે છે એટલે a લેસ ધેન 0 ફિક્સ થઈ ગયું. બીજો ગ્રાફ જોતા
સોરી, એમાં આ જે ગ્રાફ છે એનું વાય એક્સ સાથેનું છેદ બિંદુ જોતા આપણને ખબર પડે છે કે એક્સ અક્ષની નીચેની તરફ છે, મતલબ કે સી પણ લેસ ધેન 0 થઈ ગયું. ઓકે, હવે એ લેસ ધેન 0 અને સી લેસ ધેન 0 તો આવી ગયું. હવે ડિપેન્ડ કરે છે કે બી ની વેલ્યુ કેવી હશે. તો બી માટે આપણો હેલ્પિંગ હેન્ડ કોણ કહેવાય? આપણું વર્ટેક્સ અથવા તો શિરોબિંદુ. તો ગ્રાફ જે છે એના ઉપરથી આપણે જોઈ શકાય છે કે આપણું શિરોબિંદુ જે છે એ બીજા ચરણમાં આવેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો બીજા ચરણમાં આપણો એક્સિયામ હોય એ ઓલવેઝ હોય નેગેટિવ. એનો મતલબ કે -b/2 એ લેસ ધેન 0 થઈ જાય, રાઈટ? હવે બી ની વેલ્યુ તો આપણને ખબર નથી, પરંતુ એ ની વેલ્યુ આપણને ખબર છે કે નેગેટિવ છે. તો એ નેગેટિવ અને ઉપરનો નેગેટિવ કેન્સલ થઈ જાય, તો શું બચે? બી લેસ ધેન 0 બચશે. ખ્યાલ આવ્યો? તો એ બી સી ત્રણે ત્રણ જો લેસ ધેન 0 હોય તો ત્રણ ઋણ સંખ્યાનો ગુણાકાર ઓલવેઝ કેવો આવશે? ઋણ જ આવશે. મતલબ કે પહેલો આપણો રાઈટ ઓપ્શન આવી જશે. ઓકે, પણ આ આપણો ફાઇનલ આન્સર હોઈ પણ શકે, ના પણ હોઈ શકે. ડિપેન્ડ કરે છે કે ઓપ્શન કઈ આપેલા છે. જુઓ, કેમ કે ડી ઓપ્શનમાં આપણને આપેલું છે કે આપેલ દરેક માટે, મતલબ કે આપણે બીજા ઓપ્શન્સ પણ ચેક કરવા પડે કે ખરેખર બીજા ઓપ્શનમાં આવે છે કે નથી આવતું, રાઈટ? તો સેકન્ડ ઓપ્શન ચેક કરીએ. સેકન્ડ ઓપ્શનમાં એ લેસ ધેન 0 દેખાઈ રહ્યો છે, પછી ગ્રાફ વાય અક્ષને ઉપરની તરફ છેદી રહ્યો એટલે સી ગ્રેટર ધેન 0 થઈ ગયો, એન્ડ અહીંયા આપણને દેખાઈ રહ્યું છે કે વર્ટેક્સ આપણું અહીંયા આગળ છે. વર્ટેક્સ અહીંયા આગળ છે એટલે -b/2 એ પહેલા ચરણમાં આવે પોઝિટિવ, એટલે -b/2 એ ગ્રેટર ધેન 0. એમાં એ ની વેલ્યુ લેસ ધેન 0, તો શું આવી ગયું અહીંયા? બી ગ્રેટર ધેન 0 આવી ગયું. બી ગ્રેટર ધેન 0 આવી ગયું, ધેટ મીન્સ કે એક નેગેટિવ અને બે પોઝિટિવ એનો ગુણાકાર ઓલવેઝ ફરીથી થઈ જાય નેગેટિવ, એટલે બી પણ રાઈટ ઓપ્શન ગણી શકાય. હવે એ અને બી તો મતલબ સાચા પડે છે, બરાબર, કન્ડિશન્સ પ્રમાણે. તો સી પણ આપણે ચેક કરવો પડશે. ઉપરની તરફ ખુલે છે એટલે એ ગ્રેટર ધેન 0. ત્યારબાદ ગ્રાફ જે છે વાય અક્ષને ક્યાં છેદે છે? એ પણ એક્સ અક્ષની ઉપર છેદે એટલે સી પણ ગ્રેટર ધેન 0. અને વર્ટેક્સ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે કે અહીંયા ક્યાંક આવેલું છે. તો વર્ટેક્સ જે છે એ પહેલા ચરણમાં છે, તો પહેલા ચરણમાં -b/2 એ ડેફિનેટલી ગ્રેટર ધેન 0 થાય. એટલા માટે એ સોલ્યુશન કરો તો અહીંયા એ પોઝિટિવ છે, તો -b ગ્રેટર ધેન 0 એનો મતલબ કે બી લેસ ધેન 0 થઈ જશે. તો બી જો લેસ ધેન 0 હોય તો બે પોઝિટિવ અને એક નેગેટિવ ગુણાકાર ફરી થઈ જાય પોઝિટિવ, રાઈટ? તો આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે સી પણ ગ્રેટર ધેન 0, મતલબ સી માટે પણ આપણી કન્ડિશન છે એ સાચી થઈ રહી છે. તો ત્રણે ત્રણ સાચા હોય, ધેટ મીન્સ કે આપણો ઓપ્શન ડી એ ખરેખર રાઈટ ઓપ્શન ગણી શકાય. કારણ કે ડી જે છે એ શું કહે છે કે આપેલ દરેક માટે આપણું આ સાચું છે. તો આપણો ફાઇનલ આન્સર શું થઈ ગયો? ડી. ડન? ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હોપફુલી દરેકના તમારા ક્વેશ્ચન જે છે એ રાઈટ સોલ્વ થયા હશે. તો આજનો આપણો લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરીએ, સાયન્સ ઓફ ક્વાડ્રેટિક એક્સપ્રેશન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાયન્સ ઓફ ક્વાડ્રેટિક એક્સપ્રેશન જે છે એ પણ ગ્રાફ ઉપર જ વધારે ડિપેન્ડન્ટ છે. તો ગ્રાફની જે પણ પ્રોપર્ટીઝ આપણે જોઈ હતી એ પ્રોપર્ટીઝને અહીંયા પણ આપણે થોડી લાગુ કરવાની ટ્રાય કરીશું કે જેથી કરીને આપણો કોન્સેપ્ટ જે છે એ વધારે ક્લિયર થાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આમાંથી કોઈ પણ થિયરી જે છે એને યાદ નથી રાખવાની. કરવાનું શું છે? માત્ર સમજવાનું છે. એન્ડ એક્ઝામમાં જ્યારે ક્વેશ્ચન આવે ને ત્યારે ગ્રાફ બનાવીને એના ઉપરથી તમારે નક્કી કરવાનું છે. ઓકે, તો ગ્રાફ બનાવતા ખાસ બધાએ શીખવાનું છે. મતલબ કે પ્રીવિયસ લેક્ચર તમને ખાસ વ્યવસ્થિત રીતે સમજાઈ ગયેલો હોવો જોઈએ ગ્રાફ કઈ રીતે બને છે એના ઉપર. ત્યારબાદ આમાંથી કોઈ પણ થિયરી તમારે કોઈને યાદ રાખવાની નથી. ઓલરાઈટ, તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણો પહેલો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગ્રાફ બનાવવો છે સૌપ્રથમ આના કેસ માટે, એન્ડ ત્યારબાદ આપણે શું કરશું કે એફએક્સ જે છે એની સાઇન કેવી આવે એ આપણે ડિસ્કસ કરીશું. તો સૌપ્રથમ ગ્રાફ બનાવવા માટે એક શું કરીએ, આપણે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ સ્ટાન્ડર્ડ લઈ લઈએ. ઓકે, ચલો. તો હવે સમજી લઈએ કે જો આપણને કેસ પહેલો આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ તો પહેલા ત્રણ કેસ જે છે એમાં દરેકમાં એ ગ્રેટર ધેન 0 છે. માત્ર ફરક કોનામાં છે? ડી ની સાઇનમાં છે, એટલે કે ડી ગ્રેટર ધેન 0 આવશે, ઇક્વલ 0 ઓર લેસ ધેન 0 આવશે. એના ઉપર આપણે નક્કી કરીશું. તો જુઓ તમે, તો જ્યારે એ ગ્રેટર ધેન 0 એટલે ગ્રાફ ઉપરની તરફ ખુલતો વક્ર આવી શકે, એટલું ફિક્સ થઈ ગયું. એન્ડ ડી ગ્રેટર ધેન 0 છે એટલે વિવેચક જો ગ્રેટર ધેન 0 હોય તો સીધો મતલબ છે કે ગ્રાફ એક્સ અક્ષને બે ભિન્ન બિંદુઓમાં જ છેદે. તો આપણો ગ્રાફ જે છે એ કંઈક આવો આવી શકે એવું આપણે સમજી શકાય કે ના સમજી શકાય?
રાઈટ. આપણા બે રૂટ્સ જે છે એ કોણ કોણ આવશે? તો પહેલું રૂટ આવશે આપણું આલ્ફા, બીજું રૂટ આપણને મળશે અહીંયા બીટા. હવે આ ગ્રાફ આમ તો ગમે ત્યાં હોઈ શકે, એનાથી આપણને આમ પણ કોઈ ફરક પણ નથી પડતો. વાય અક્ષને અહીંયા ઉપરની તરફ પણ છેદી શકે, ક્યારેક નીચેની તરફ પણ છેદી શકે, એ ડિપેન્ડ કરે. આ રીતે જુઓ તમે કે ગ્રાફ તમારો આવો પણ હોઈ શકે છે. તો અહીંયા જોઈ શકો છો કે નીચેની તરફ છેદી શકે છે, બરાબર. આલ્ફાની વેલ્યુ નેગેટિવ છે, બીટાની પોઝિટિવ છે, બટ ધેટ ડઝન્ટ મેટર ફોર નાઉ. ઓકે, હાલ પૂરતું એ વસ્તુનું આપણે કોઈ જ કામ નથી. તો આપણે શું કહીએ, એને જે વધારાનું છે એને આપણે સાફ કરી દઈએ. ચાલો, ડન. હવે જે મેઇન વસ્તુ છે એના ઉપર આપણે ડિસ્કશન કરીએ. તો આ આલ્ફા અને બીટા એટલે એક્સની વેલ્યુ હશે. એક વખત એક્સની વેલ્યુ આલ્ફા થાય ત્યારે આપણું એક્સપ્રેશન જે છે એ 0 થઈ જશે. એક્સપ્રેશન શું છે આપણું? તો કે fx બરાબર ax² પ્લસ bx પ્લસ c. ધ્યાનથી જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો જ્યારે એક્સની વેલ્યુ આલ્ફા કરતાં નાની હશે, તમે જોઈ શકો છો કે આલ્ફાની ડાબી તરફ જઈએ એટલે એક્સની વેલ્યુ આલ્ફા કરતાં તો ઘટતી જશે, સંખ્યા રેખા છે એટલે. ઓકે, તો એક્સની વેલ્યુ જ્યારે એક્સની વેલ્યુ લેસ ધેન હોય આલ્ફા, એવા કેસમાં આપણો જે ગ્રાફ છે એ એક્સ અક્ષની ઉપરની તરફ આન્સર આપી રહ્યો છે. એનો મતલબ કે આપણો હાલે આન્સર કેવો આવી રહ્યો છે? પોઝિટિવ આવી રહ્યો છે. તો એ કેસમાં શું થઈ રહ્યું છે? આપણું fx જે છે એ ગ્રેટર ધેન 0 મળી રહ્યું છે. ડન. ચલો સેકન્ડ કન્ક્લુઝન કરીએ કે જ્યારે એક્સની વેલ્યુ બીટા કરતાં પણ મોટી હોય, એટલે કે એક્સ જે છે ગ્રેટર ધેન આવે બીટા, તો એ કેસમાં પણ આપણે જોઈ શકો છો કે ગ્રાફ ઉપરની તરફ મળી રહ્યો છે. મતલબ કે ફરીથી fx જે છે એ તમારું ગ્રેટર ધેન 0 આવી રહ્યું છે. ડન. હવે જો એક્સની વેલ્યુ હું આલ્ફા ઇન્ક્લુડ કરું, મતલબ કે અહીંયા લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ લઈ લઉં, તો અહીંયા ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ થઈ જશે, અને અહીંયા ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ લઈ લઉં તો પણ અહીંયા ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ થઈ જશે. ઇક્વલ ટુ તો મતલબ બંને માટે થશે જ તે, કેમ કે તમે જોઈ શકો છો કે જે એક્સ બરાબર આલ્ફા લઈ લો અહીંયા, તો એ કેસમાં શું થશે? મારો fx જે છે એ 0 થઈ જશે. ઓકે, તો આપણને ખબર પડી કે ભાઈ જ્યારે આ એક્સ અક્ષને બે બિંદુમાં છેદતું હોય તો fx નો આન્સર પોઝિટિવ ક્યારે આવે? તો આપણે અહીંયા માટે કન્ક્લુઝન લખી શકાય કે fx જે છે એ ગ્રેટર ધેન 0 થાય કે જ્યારે x જે છે એ ક્યાં બિલોંગ કરતો હોય? માઇનસ ઇન્ફિનિટી. અહીંયા માઇનસ ઇન્ફિનિટી હોય, અહીંયા પ્લસ ઇન્ફિનિટી, એવું સમજી શકાય. તો માઇનસ ઇન્ફિનિટીથી આલ્ફા, અહીંયા ઇક્વલ ટુ 0 પણ લઈ લો, તો માઇનસ ઇન્ફિનિટીથી આલ્ફા યોગ બીટાથી લઈને ઇન્ફિનિટી. આ જે ઇન્ટરવલને પ્રેઝન્ટ કરવાની મેથડ છે એ તો તમે સેટ થિયરીમાં પણ શીખી ચૂક્યા છો, રાઈટ. તો જ્યારે fx ગ્રેટર ધેન 0 હોય, ઇક્વલ ટુ 0 હોય, ત્યારે x ક્યાં બિલોંગ કરવો જોઈએ? માઇનસ આલ્ફાથી ઇન્ફિનિટી, સોરી માઇનસ ઇન્ફિનિટીથી આલ્ફા યોગ બીટાથી ઇન્ફિનિટી, પણ આલ્ફા બીટા ક્લોઝ ઇન્ટરવલમાં આવશે, રાઈટ. અને જ્યારે એક્સની વેલ્યુ આલ્ફાથી બીટાની વચ્ચે હોય, ઓકે, કે જ્યારે એક્સ જે છે એ બિલોંગ કરે છે આલ્ફાથી બીટાની વચ્ચે, તો એ વખતે તમારો fx જે છે એ કેવો આવે છે? ઓલવેઝ લેસ ધેન 0 આવે છે. ક્લિયર છે એટલી વસ્તુ? ઓકે, તો ગ્રાફ જોઈએ ત્યાં જ આપણને ખબર પડી જાય કે કઈ વસ્તુ કેવી રીતે હોઈ શકે છે. ક્લિયર થઈ ગયું? તો આને હવે યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નથી, સમજાઈ ગયું છે, વાત પતી ગઈ. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે સેકન્ડ કેસમાં. તો સેકન્ડ કેસમાં શું છે? તો કે a ગ્રેટર ધેન 0 છે પણ d કેવો છે? ઇક્વલ ટુ 0 છે. તો આપણે x અક્ષ અને y અક્ષ લઈ લીધું. ચલો, તો a ગ્રેટર ધેન 0 અને d ઇક્વલ ટુ 0 માટે આપણે ગ્રાફ એપ્રોક્સિમેટલી આવો કંઈક બની શકશે. ઓકે, થોડોક મારાથી વ્યવસ્થિત નથી બન્યું, તો ટ્રાય કરું એકવાર, ફરીથી બની જાય તો. ઓકે, ચલો, સોરી, યસ, ચાલશે. ચલો, તો આપણો ગ્રાફ કંઈક આવો બનશે. તો અહીંયા શું થશે? આમાં કે આલ્ફા પણ અહીંયા હશે અને બીટા પણ અહીંયા જશે, આલ્ફા બરાબર બીટા હશે, રાઈટ. તો આના કેસમાં આપણે શું કહી શકાય કે તમે તમારો જો એક્સ જે છે આર માંથી કોઈ પણ લ્યો, એના કેસમાં ઓલવેઝ તમારો fx કેવો આવશે? ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 0 આવશે, રાઈટ. તો ફોર x બિલોંગ ટુ આર તમારો fx શું થઈ જશે? ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 0 થઈ જશે. ડન. નેગેટિવ તો ક્યારે આવતો જ નથી, કેમ કે y x અક્ષની નીચેની તરફ ક્યારેય જઈ રહ્યો
નથી. ડન. ચાલો સેકન્ડ કેસ, સોરી એની પછીનો કેસ. તો એની પછીનો કેસ શું છે કે a ગ્રેટર ધેન 0 છે, d લેસ ધેન 0 છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો d લેસ ધેન 0 છે, ધેટ મીન્સ એ તમને શું સમજાવે છે કે તમારો ગ્રાફ x અક્ષને છેદી શકે નહીં. તો x અક્ષને છેદી ના શકે મતલબ કે આવી રીતે બની શકે આપણો ગ્રાફ. ઓકે, તો આના તો આપણને વાસ્તવિક ઉકેલ આમ પણ મળવા નથી, એટલે આલ્ફા બીટા તો દર્શાવવાની કોઈ જરૂર જ નથી. તો આના માટે શું કહી શકાય કે x તમે r માંથી કોઈ પણ લઈ લો, x બિલોંગ ટુ r કોઈ પણ લઈ લો, તમારો fx નો આન્સર ઓલવેઝ કેવો આવશે? fx નો આન્સર ઓલવેઝ આવશે ગ્રેટર ધેન 0. ઇવન ઇક્વલ ટુ 0 પણ નથી આવવાનો, રાઈટ? કેમ કે ઇક્વલ ટુ 0 તો આપણે જોઈ શકો છો પ્રીવિયસ કેસ જે છે એમાં જ આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ એના વિશે. ઓકે, ક્યાં ગયું? હા, યસ, અહીંયા રહ્યું. તો આ રીતે આને સમજી શકાય છે. ડન. ચલો પાછા આવી જઈએ આપણા કેસમાં. તો a ગ્રેટર ધેન 0 અને d લેસ ધેન 0 છે, તો x બિલોંગ ટુ r માટે fx કેવો આવશે? ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન 0 આવશે. આના જ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન પણ આપણે શરૂઆતમાં સોલ્વ પણ કર્યો છે. ઓકે ને? ચલો પછીનો આપણે કેસ લઈએ. તો પછીના કેસમાં આપણે શું છે તો કે હવે a લેસ ધેન 0 આવશે. d ની 3 કન્ડિશન ફરીથી આપણે રિપીટ કરીએ. તો જો a લેસ ધેન 0 આવે તો તમારો ગ્રાફ જે છે એ આવી રીતે હોઈ શકે, નીચેની તરફ ખુલતો વક્ર, અને બે બિંદુમાં છેદે છે કારણ કે તમને કહી દીધું છે કે d ગ્રેટર ધેન 0 છે. ઓકે, તો આલ્ફા અને બીટામાં છેદે છે. તો આના કેસમાં શું આપણે કન્ક્લુડ કરી શકાય કે જો x જે છે એ તમારો આલ્ફાથી બીટાની વચ્ચે હોય, ઓકે, આલ્ફાથી બીટાની વચ્ચે હોય તો તમારો fx જે છે એ ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 0 આવશે. x જે છે આલ્ફાથી બીટાની વચ્ચે હોય તો જ fx ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 0 આવશે, અને એમાં આલ્ફા બીટાને ઇન્ક્લુડ આપણે કરી લીધા છે તો જ આપણે ઇક્વલ ટુ 0 આવવાના છે. અને સેકન્ડ કેસ કે જ્યારે તમારો x જે છે એ માઇનસ ઇન્ફિનિટીથી આલ્ફા યોગ બીટાથી લઈને ઇન્ફિનિટીમાં હોય, આલ્ફા લેસ ધેન બીટા આપણે સમજી લીધું છે, તો એવા કેસમાં તમારો fx ઓલવેઝ કેવું આવશે? લેસ ધેન 0 આવશે. x જો માઇનસ ઇન્ફિનિટીથી આલ્ફા, ઓકે, એન્ડ બીટાથી લઈને જો ઇન્ફિનિટી સુધી હોય તો કહી શકાય કે fx ઓલવેઝ કેવો આવશે? લેસ ધેન 0, કેમ કે ગ્રાફ x અક્ષની નીચે તરફ જઈ રહ્યો છે. સિમ્પલ. ચલો નેક્સ્ટ કેસ. તો નેક્સ્ટ કેસમાં શું છે? a લેસ ધેન 0, d ઇક્વલ ટુ 0, x અક્ષ y અક્ષ લઈને ગ્રાફ ડ્રો કરવાની ટ્રાય કરીએ તો સમથિંગ આવો કંઈક ગ્રાફ મળી શકે છે આપણને. અહીંયા x અક્ષની ઉપરની તરફ નથી ગયો, બરાબર? એ તમે સમજી લેજો, પણ તો બી હું ટ્રાય કરી લઉં એકવાર, જો બની જાય ગ્રાફ તો ઓકે ચાલી જશે. ચાલો, તો અહીંયા આ કેસમાં આ જે પોઈન્ટ છે એ જ પોઈન્ટ આપણું છે આલ્ફા ઇક્વલ ટુ બીટા પોઈન્ટ. ઓકે, તો શું સમજી શકાય કે ફોર ઓલ x બિલોંગ ટુ r માંથી કોઈ પણ લઈ લો x ની વેલ્યુ, ઓલવેઝ fx જે છે એ તમારો લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 0 જ આવવાનો છે. તો તમે એકવાર ગ્રાફ કન્ક્લુડ કરી લો, ત્યારબાદ તમારે ઇઝી થઈ ગયો ક્વેશ્ચન. અને આ થઈ ગયો આપણો a લેસ ધેન 0 માં સેકન્ડ કેસ. આમાં હવે થર્ડ કેસ જોઈ લઈએ. તો થર્ડ કેસ માટે શું છે? a લેસ ધેન 0, d લેસ ધેન 0. તો આલેખ સમથિંગ આપણો આવો કંઈક આવશે કે આલેખ આપણો x અક્ષને કોઈ પણ બિંદુમાં છેદી શકે નહીં, અને a લેસ ધેન 0 હોવાથી નીચેની તરફ જ રહેશે. તો આપણે કન્ક્લુડ કરી શકાય કે ફોર ઓલ x બિલોંગ ટુ r fx ઓલવેઝ કેવું આવશે? લેસ ધેન 0 આવશે. ઓકે, અને આના જ કેસમાં આપણે એમ પણ વિચારી શકાય, તમને એવો પણ ક્વેશ્ચન ક્યાંક પૂછી શકાય કે a b અને c, ax સ્ક્વેર પ્લસ bx પ્લસ c માં a b અને c માંથી કોનું ચિહ્ન એવું છે કે જેથી એનું જેવું ચિહ્ન હોય એવું જ fx ઇક્વલ ટુ fx જે છે એનું ચિહ્ન હોય, કે જ્યાં કોઈ પણ વાસ્તવિક ઉકેલ શક્ય નથી. તો વાસ્તવિક ઉકેલ શક્ય નથી મતલબ કે આપણો ગ્રાફ કાં તો આવો હોઈ શકે અથવા તો આવો હોઈ શકે. આના કેસમાં ઓલવેઝ fx જે છે એ ગ્રેટર ધેન 0 આવશે. આના કેસમાં ઓલવેઝ fx છે લેસ ધેન 0 આવશે. પણ આ કેસ ક્યારે પોસિબલ છે? કે જ્યારે a ગ્રેટર ધેન 0 હોય, અને આ કેસ જ્યારે a લેસ ધેન 0 હોય. તો કહી શકાય કે x સ્ક્વેરનો સહગુણક જે a છે
એના ચિહ્ન ઉપર જ fx નો સાઇન જે છે એ ડિપેન્ડ કરે છે કે જ્યારે એના વાસ્તવિક ઉકેલ મળે નહીં ત્યારે. ઓકે, તો આ પ્રમાણે આપણે વિચારી શકાય છે. ડન. ચલો, તો આ થઈ ગયો આપણો સેકન્ડ કેસ, સોરી લાસ્ટ કેસ આજનો. ઓકે, ચલો તો હવે આપણે જોઈએ આમાંથી જે પણ આપણે થિયરીનું કન્ક્લુઝન કર્યું હતું એ કોઈ પણ આપણે વસ્તુ યાદ રાખવાની જરૂર નથી, માત્ર શું સમજવાની જરૂર છે, એના આલેખ સમજવાની જરૂર છે અને એના ઉપરથી આપણે કન્ક્લુઝન કાઢતા આવડવું જોઈએ. એટલી વસ્તુ જ ખાલી આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? તો ક્વેશ્ચન જોઈએ એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે કે કઈ રીતનું આપણે આને એપ્લાય કરી શકાય. ઓલરાઈટ, તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણને એવો આપેલો છે, જુઓ તમે કે સમીકરણ ax² + bx + c = 0 જે છે એને કાલ્પનિક ઉકેલ આપેલા છે. ચલો, કાલ્પનિક ઉકેલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મતલબ કે હું એવું કહી શકું કે તમારો ગ્રાફ જે છે સમથિંગ આવો કંઈક હશે, કાં તો આવી રીતે ઉપરની તરફ ખુલતો વક્ર હશે, એ ડિપેન્ડ કરે છે કે a ની વેલ્યુ ઉપર, અથવા તો એ વક્ર જે છે એ આવી રીતે નીચેની તરફ ખુલતો વક્ર હશે. પહેલા કેસમાં a > 0 હશે, બીજા કેસમાં a < 0 હશે. ડન. ચલો, હવે આપણને એક કન્ડિશન આપી દીધી છે કે 4a - 2b + c < 0 છે, તો નીચેનામાંથી કયો ઓપ્શન રાઈટ છે? ઓકે, ચલો તો આપણે શું કરીએ કે આ જે ટર્મ છે ને એને આપણે fx કહી દઈએ. તો fx બરાબર થઈ ગયું ax² + bx + c. ઓકે, જે સમીકરણ આપેલું હતું એને આપણે પદાવલીમાં કન્વર્ટ કરી લીધું. ડન. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ ટાઈપનું આપણે જો ટર્મ લાવવું હોય 4a - 2b + c, તો શું આપણે x ની વેલ્યુ -2 મૂકી શકાય? ઓકે, તો x ની વેલ્યુ -2 લેતા અહીંયા થઈ જશે f of -2, સામેની બાજુ થઈ જશે 4a - 2b અને + c. પણ આપણને કહી દીધું છે કે આ ટર્મ <0 છે. ઓકે, આ ટર્મ કેવી છે? <0. મતલબ કે f of -2 કેવો આવ્યો? <0 આવ્યો. મતલબ કે x ની કોઈક એક વેલ્યુ મૂકવાથી આપણો આન્સર કેવો આવી રહ્યો છે? <0 આવી રહ્યો છે. તો <0 આન્સર જે છે એટલે નેગેટિવ આન્સર આપણને ક્યારે મળે? ગ્રાફ નીચેનો હોય તો જ. મતલબ કે ઉપરનો ગ્રાફ આપણો થઈ ગયો કેન્સલ. ઓકે, આ ગ્રાફની આપણે હવે જરૂર નથી. ચલો, નીચેનો આપણો કમ્પ્લીટ ગ્રાફ આવી ગયો. હવે આના કેસમાં તો ક્લિયર છે કે x કોઈ પણ લઈ લઈએ, fx ઓલવેઝ તમને કેવું મળશે? <0 જ મળવાનું છે. સીધી વસ્તુ છે. તો આમાંથી તમે જોઈ શકો છો, જો આમાં કંઈક x ની વેલ્યુ 2 મૂકેલી હશે તો જ આ ટાઈપનું એક્સપ્રેશન બનતું હોય. ઓકે, આમાં x ની વેલ્યુ 1 મૂકેલી હશે, આમાં x ની વેલ્યુ જે છે એ 1/2 મૂકેલી, મતલબ -1/2 મૂકેલી હશે. ઓકે, આમાં x ની વેલ્યુ -1 મૂકેલી હશે. પણ આપણને ખબર છે કે અહીંયા <0 આન્સર જે છે એ હવે આવી શકવાનો નથી, કેમ કે fx કેવો છે? ઓલવેઝ <0 છે. તો પહેલો ઓપ્શન રોંગ ઓપ્શન થઈ ગયો. =0 પણ પોસિબલ નથી, કાલ્પનિક ઉકેલ છે માટે. અહીંયા પણ <0 પોસિબલ નથી. માત્ર શું બચ્યું છે? <0 વાળો ઓપ્શન જે છે એ રાઈટ ઓપ્શન આવી શકે છે. વેરીફાઈ કરી લઈએ. તો x બરાબર -1/2 લેતા f of -1/2 પણ <0 આવવાનો જ છે આના પ્રમાણે. તો -1/2 સબસ્ટિટ્યુટ કરો તો a/4 - b/2 + c <0. 4 લસા થઈ જશે એટલે a - 2b + 4c <0 આવી ગયું. ઓકે, સો c ઓપ્શન ઇઝ અ રાઈટ ઓપ્શન. ડન. ચલો જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણી પાસે આવો છે કે પ્રત્યેક x માટે આ જે ટર્મ છે એ <0 આવી રહી છે, તો એની કિંમતોનો અંતરાલ આપણે શોધવાનો છે. હવે જો પ્રત્યેક x માટે આપણો જે fx જે છે, fx વાળું ટર્મ એ <0 આવી રહ્યું છે, એવું કહી દીધું. આ ટર્મને આપણે fx કહીશું. તો <0 આવી રહ્યું છે મતલબ કે આપણો ગ્રાફ જે છે આવી રીતે કંઈક હોઈ શકે. પ્રત્યેક x માટે <0 છે એટલે x અક્ષને છેદી શકે નહીં, કેમ કે =0 તો આપણને આપેલો નથી. તો આ કેસ ક્યારે પોસિબલ છે?
તમે જોઈ શકો છો કે આમાં આપણને વાસ્તવિક ઉકેલ મળતા નથી. એનો મતલબ કે ડી લેસ ધેન 0 હોવો જોઈએ એન્ડ એ ગ્રેટર ધેન 0 હોવો જોઈએ. તો આપણને દેખાય છે કે એક્સ સ્ક્વેરનો સહગુણક તો પોઝિટિવ છે, 1 આપેલો છે એટલે પોઝિટિવ કહેવાય. એટલે એ કન્ડિશન તો આપણી સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ. ઓકે, અહીંયા એ એટલે ax² + bx + c વાળો સમજવાનો, બરાબર. પણ ડી લેસ ધેન 0 કન્ડિશન જો આપણે સેટિસ્ફાઈ કરીએ તો આપણે આના જે સ્મોલ એ છે એના વિશે કોઈ કમેન્ટ આપણે આપી શકાશે. તો ડી લેસ ધેન 0 કન્ડિશન આપણે ચેક કરીએ. ચલો, ડી લેસ ધેન 0, તો ડી એટલે કે b² - 4a એન્ડ c ની વેલ્યુ છે 10 - 3a. આ ટર્મ લેસ ધેન 0 થવી જોઈએ. ચલો, તો એ માટે આપણને કન્ડિશન મળી ગઈ. હવે ખાલી આને સોલ્વ કરવાની છે. તો 4 અને 4 તો બંને કેન્સલ થઈ જશે. a² બ્રેકેટ ઓપન કરતા -10 + 3a લેસ ધેન 0. ક્રમમાં લખતા a² + 3a -10 આવી જશે. તો 10 ના એવા ભાગ પાડવાના, ઓકે, કે જેથી અવયવો જે છે એનો સરવાળો અથવા તો બાદબાકી 3 આવે. તો 5 અને 2 પાડી શકાય ભાગ, +5 અને -2 એટલે કે a² + 5a -2a -10 લેસ ધેન 0. તો આના અવયવ જે છે અવયવ એ પડશે a + 5 એન્ડ a -2 લેસ ધેન 0. ડન. હવે આને સોલ્વ કરવા માટેની સિમ્પલ મેથડ છે આપણી પાસે. સંખ્યા રેખા લઈ લઈએ. સંખ્યા રેખા ઉપર એક આવશે -5 અને બીજું આવશે 2. ઓકે, બંને જગ્યાએ આપણે રિજિયન જે છે એ ડિવાઈડ કરી દઈએ એટલે સંખ્યા રેખાના ટોટલ 3 ભાગ પડી ગયા. ઓકે, સ્ટાર્ટ ઓલવેઝ હંમેશા થાય અહીંયાથી પોઝિટિવથી અને બધાના ઘાતાંકમાં એક જ છે એટલે અહીંયા થઈ જશે નેગેટિવ અને અહીંયા થઈ જશે પોઝિટિવ. આપણે લેસ ધેન વાળો આન્સર જોઈએ છે એટલે એ આપણો બિલોંગ કરવો જોઈએ -5 થી 2 માં. એ ક્યાં બિલોંગ કરવો જોઈએ? -5 થી 2 માં. એટલે -5 લેસ ધેન a લેસ ધેન 2 એ આપણો રાઈટ આન્સર થઈ ગયો. ડન. ઓકે, તો આ રીતે પણ આને સોલ્વ, મતલબ આ રીતે જ આને સોલ્વ કરીએ તો જ આપણું કામ જે છે ફટાફટ ઇઝી થઈ જશે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે એ શું છે આપણા માટે કે એની પ્રત્યેક શક્ય કિંમતો શોધો કે જેથી આપણી જે અસમતા જે છે એ સંતોષાય. મતલબ કે એની પ્રત્યેક કિંમત માટે fx જે ટર્મ છે એ કેવું હોવું જોઈએ? ગ્રેટર ધેન 0 જ હોવું જોઈએ. ઇવન ઇક્વલ ટુ 0 પણ નથી જોતું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજો તમે કે જો એની કોઈ પણ વેલ્યુ માટે ગ્રેટર ધેન 0 આન્સર જોઈએ, મતલબ કે ડેફિનેટલી તમારો ગ્રાફ જે છે એ કંઈક આવો થતો હોવો જોઈએ તો જ આ વસ્તુ પોસિબલ છે, બાકી તો આ વસ્તુ પોસિબલ જ નથી. તો આના કેસ માટે શું થવું જોઈએ કે મતલબ કે x² નો સહગુણક કેપિટલ A ગ્રેટર ધેન 0 થવો જોઈએ અને વિવેચક D પણ ગ્રેટર ધેન 0 થવો જોઈએ. ડન. તો જોઈએ, ચલો, અહીંયા x² નો સહગુણક A -4 છે. મતલબ કે આપણે કન્ડિશન ચેક કરવી પડે પહેલી, તો જ આ પોસિબલ થાય. તો શું કરીએ? એને આપણે ચેક કરીએ. ચલો, તો પહેલી કન્ડિશન શું છે? કેસ મતલબ કન્ડિશન નંબર 1. ઓકે, ચલો, કન્ડિશન નંબર 1 શું છે? A -4 ગ્રેટર ધેન 0 થવું જોઈએ. ધેટ મીન્સ કે A ગ્રેટર ધેન 4 થવું જોઈએ. આ કન્ડિશન નંબર 1 નો આન્સર થઈ ગયો. બીજું શું થવું જોઈએ? એક મિનિટ, અહીંયા આપણે ભૂલ કરી છે. ડી જે છે ને, ડી આપણો લેસ ધેન 0 થવો જોઈએ. સોરી, હા, ડી લેસ ધેન 0 થવો જોઈએ. ચાલો, કેમ કે ડી ગ્રેટર ધેન 0 હોય તો બે પોસિબલ રૂટ્સ આવે જે આપણા કેસમાં પોસિબલ થવા જોઈએ નહીં. તો ડી લેસ ધેન 0 ની કન્ડિશન જે છે એને આપણે સેટિસ્ફાઈ કરીએ. ચલો, ડી લેસ ધેન 0, તો આપણા કેસમાં શું થઈ જશે અહીંયા કે b² એટલે કે 4a² - 4a ઇન્ટુ c લેસ ધેન 0 થવું જોઈએ. આપણા આમાંથી 4 અને 4 તો કેન્સલ થઈ જશે. શું બચ્યું? અહીંયા a² બચ્યું માઇનસ બંનેનો મલ્ટિપ્લિકેશન કરતા અહીંયા બચે છે 2a² -6a -8a એટલે -14a એન્ડ +24 લેસ ધેન 0. અને બ્રેકેટ ઓપન કરતા આપણને શું મળશે? a -a² +14a એન્ડ -24 લેસ ધેન 0.
-1 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ તો આપણને મળશે a² - 14a + 24 ગ્રેટર ધેન 0. ઓકે, 24ના ભાગ પાડવાના એટલે 14 આવવા જોઈએ, એટલે 12 અને 2 થઈ જશે. એટલે આના અવયવ કયા પડશે? a - 12 એન્ડ a - 2 ગ્રેટર ધેન 0 અવયવ પડશે. હવે શું કરવાનું છે તો કે આપણી સેકન્ડ કન્ડિશન આવી ગઈ. તો ફર્સ્ટ કન્ડિશન અને સેકન્ડ કન્ડિશન જે છે એનો આપણે ઇન્ટરસેક્શન લેવો જોઈએ, કેમ કે બંને સેટિસ્ફાય થવી જ જોઈએ તો જ આ વસ્તુ પોસિબલ છે. તો આપણે શું કરીએ, બંને કન્ડિશન જે છે એનો ઇન્ટરસેક્શન લઈ લઈએ એક જ સંખ્યા રેખા ઉપર. ઓકે, તો ચાલો સંખ્યા રેખા એક બનાવી દઈએ. ઓકે, સંખ્યા રેખા ઉપર આપણે જે પહેલું જે છે પહેલું જે છે એના પ્રમાણે તમે જુઓ તો a - 12 આવશે, a ગ્રેટર ધેન 4 આવશે, અને બીજા પ્રમાણે a - 12 એન્ડ a - 2 ગ્રેટર ધેન 0 આવશે. તો પહેલી કન્ડિશન તો સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ. ચલો અહીંયા 4 ક્યાંક લખી દીધા, ચાલો આપણે. ઓકે, તો a ની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 4 છે, મતલબ કે આપણો આવો આન્સર થશે આના માટે. તો ઓકે, એન્ડ આપણી જે સેકન્ડ કન્ડિશન હતી કે a - 12 ઇન્ટુ a - 2 ગ્રેટર ધેન 0, તો એને આપણે સોલ્વ કરી લઈએ સાથે જ. તો 2 એન્ડ 12 અહીંયા આવશે પ્લસ, ઘાતાંક એક જ છે એટલે માઇનસ, અને ફરીથી પ્લસ. ધેટ મીન્સ ગ્રેટર ધેન 0 મતલબ કે એક તો આ -ઇન્ફિનિટી થી 2 સુધી અને 12 થી લઈને ઇન્ફિનિટી સુધી, એટલે અહીંયા ક્યાંક 2 આવશે અને અહીંયા ક્યાંક આવશે 12. ચલો, તો સેકન્ડ કન્ડિશન પ્રમાણે એક તો આ સાઈડનો આપણો આન્સર આવે, નીચેની સાઈડનો, એન્ડ બીજો કયો આવશે 12 થી ઇન્ફિનિટી સુધીનો આન્સર આવશે. તો બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન આપણને ક્યાંથી મળી રહ્યો છે? 12 થી મળી રહ્યો છે. તો 12 થી તમે જોઈ શકો છો બંનેમાં એ પાર્ટ કોમન છે, એ રિપીટ થઈ રહ્યો છે. તો ફાઇનલી તમે કહી શકો કે તમારો a જે છે એ બિલોંગ કરવો જોઈએ 12 થી લઈને ઇન્ફિનિટીમાં, તો જ આ તમારો ફાઇનલ આન્સર જે છે, મતલબ કે તમારો એક્સપ્રેશન જે છે એ ઓલવેઝ કેવું આવશે? ગ્રેટર ધેન 0 આવશે. ક્લિયર છે એટલી વસ્તુ? ઓલરાઈટ. સો દરેકને આઈ થિંક ઇનઇક્વાલિટીમાં ખ્યાલ છે એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. હા, જો ઇનઇક્વાલિટીમાં તમારો પ્રોબ્લેમ હોય તો ફરીથી આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ તમે રિપીટ કરી શકો છો. રાઈટ? ચલો, એન્ડ આપણો આજનો જે છે એ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. તો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આપણને શું કહે છે કે ભાઈ ABC બિલોંગ ટુ તો R છે. ઓકે, અને ax² + bx + c = 0 નો કોઈ વાસ્તવિક ઉકેલ પણ નથી. ઓકે, ચલો, મતલબ કે આપણે આવું સમજી શકાય કે ગ્રાફ કાં તો આવી રીતે ઉપરની તરફ ખુલતો વક્ર હશે અથવા તો નીચેની તરફ ખુલતો વક્ર હશે. આના કેસમાં a ગ્રેટર ધેન 0 હશે, આના કેસમાં a લેસ ધેન 0 હશે. આના કેસમાં fx જે છે એ ગ્રેટર ધેન 0 થશે, આના કેસમાં fx છે લેસ ધેન 0 થશે. ઓકે, કેમ કે કોઈ વાસ્તવિક ઉકેલ નથી, એના લીધે ગ્રાફ એક્સ અક્ષને છેદી શકે નહીં. તો બંનેમાંથી કોઈ પણ ગ્રાફ જે છે એ તો પોસિબલ છે. ઓકે, હવે જો આપણે આ ચાર ઓપ્શનમાંથી કયો ઓપ્શન રાઈટ આવી શકે એના ઉપર ડિસ્કશન કરવું છે. તો જો આવી રીતે વિચારી શકાય કે પહેલા કેસમાં કે જ્યારે a ગ્રેટર ધેન 0 છે, fx આપણને ગ્રેટર ધેન 0 મળે છે. સીધી વસ્તુ છે ને કે નહીં? ઓકે, તો હવે હું જો x બરાબર 1 લઈ લો, પહેલા હમણાં એક મિનિટ ખાલી આને આપણે દૂર કરી દઈએ. તો જો હું x હવે ઇક્વલ ટુ 1 લઈ લઉં તો f(1) મને શું મળશે? a + b + c મળશે. હવે આ f(1) જે છે એ ગ્રેટર ધેન 0 પણ હોઈ શકે, લેસ ધેન 0 પણ હોઈ શકે છે. ઓકે, પણ જ્યારે a ગ્રેટર ધેન 0 છે ત્યારે જ f(1) જે છે એ ગ્રેટર ધેન 0 છે. એનો મતલબ કે આ બંનેનો જો હું ગુણાકાર કરું તો એ ગુણાકાર મને ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન 0 મળવાનો છે. ઓકે, એન્ડ સેકન્ડ કેસમાં કે જ્યારે a લેસ ધેન 0 છે ત્યારે મારો f(1) પણ કેવો આવવાનો છે? લેસ ધેન 0 જ આવવાનો છે. તો આ કેસમાં બંને પોઝિટિવ હતો તો ગુણાકાર પાછો પોઝિટિવ જ રહેશે. આના કેસમાં બંને નેગેટિવ છે તો જ્યારે ગુણાકાર કરીશું બે નેગેટિવનો તો પણ એ પાછો કેવો થઈ જશે? ગ્રેટર ધેન 0 થઈ જશે. ખ્યાલ આવે છે?
તો આના લીધે આ ઓપ્શન જે છે એ બંને કેસમાં સાચો પડે છે. ડઝન્ટ મેટર કે ગ્રાફ ઉપરનો છે કે નીચેનો છે. તો આપણે કહી શકાય કે આપણો ઓપ્શન બી જે છે એ આપણો રાઈટ ઓપ્શન આવી શકે. ખ્યાલ આવી રહ્યો છે બધાને? તો આ પ્રમાણે આ ક્વેશ્ચન જે છે એ સોલ્વ કરી શકાય. બી અને સી ઉપર આપણે વિચારતા નથી, કારણ કે બી ની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 0 કે લેસ ધેન 0 આવે તો સમજી શકો તમે. જો સમજો કે સપોઝ કે આપણો ગ્રાફ હતો એવું આપણે સમજીએ, તો બી ની વેલ્યુ જો ગ્રેટર ધેન 0 હશે ત્યારે તો આ ગ્રેટર ધેન 0 સાચું આવશે, પણ જો બી ની વેલ્યુ લેસ ધેન 0 આવશે તો આ કન્ડિશન જે છે એ ખોટી પડી જશે. પણ આ તો એ સાચો ક્યારે પડતો હતો? જ્યારે આપણે માનતા હતા કે આ હોય તો જ. પણ જો સેકન્ડ કેસ આવતો હતો તો એ કેસમાં શું થતું હતું? એ કેન્સલ થઈ જતું હતું. જ્યારે આપણા આના કેસમાં શું થયું છે કે ઉપરનો ગ્રાફ આવે છે કે નીચેનો ગ્રાફ કોઈ ફરક નથી પડતો, બંને કેસમાં આન્સર આપણો સેમ જ કન્ક્લુડ થઈ રહ્યો છે. ઓકે, તો એટલા માટે આપણે એ જે છે એને આપણે સિલેક્શન કર્યું છે. બી અને સી નું કોઈ સિલેક્શન આપણે કર્યું નથી. ડન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતો આજનો આપણો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. હોપફુલી દરેકને આમાં વ્યવસ્થિત રીતે સમજ પડી ગઈ છે. તો આના જે બેઝ પર જે ક્વેશ્ચન્સ છે, હોમવર્કના ક્વેશ્ચન, એ ડેફિનેટલી તમારે સોલ્વ કરવા જોઈએ, કે જેથી કરીને તમારે વધારે પ્રેક્ટિસ જે છે એના ઉપર કરી શકાય. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હોમવર્કના ક્વેશ્ચન જે છે એ પ્લીઝ નોટ કરી લો દરેક વ્યક્તિ. તો પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે અસમતા જે છે એ ગ્રેટર ધેન 0 હોય તો એમની ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક કિંમત શોધવાની છે. ચાલો વિડીયો પોઝ કરી લો. ક્વેશ્ચન નોટ થઈ ગયો બધાને? ડન. ઓકે, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે આજનો, સી લેસ ધેન 0 હોય અને સમીકરણને કોઈ પણ વાસ્તવિક ઉકેલ ના હોય તો 4 માંથી કયો ઓપ્શન રાઈટ ઓપ્શન છે એના ઉપર આપણે ડિસ્કશન કરવાનું છે. એન્ડ થર્ડ ક્વેશ્ચન છે આપણો કે આપેલ આકૃતિ જે છે એ y બરાબર ax² + bx + c દર્શાવે, એટલે કે એના બે ઉકેલ આપણને દેખાઈ રહ્યા છે. તો આ 4 માંથી કયો ઓપ્શન જે છે એ રાઈટ ઓપ્શન છે એના ઉપર આપણે ડિસ્કશન કરવાનું છે. ક્લિયર બધાને? તો લેક્ચર આપણો કમ્પ્લીટ કરીએ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હોપફુલી દરેક વ્યક્તિને મજા આવી હશે. ઓકે, તો પ્લીઝ વિડીયો જે છે એને લાઈક કરવાનું, શેર કરવાનું કોઈ ભૂલતા નહીં, એન્ડ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં. મળીએ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, કે જ્યાં આપણે ક્વાડ્રેટિક એક્સપ્રેશન જે છે અથવા તો દ્વિઘાત પદાવલી જે છે એના આપણે રેન્જ એટલે કે વિસ્તાર વિશે, એક્સ ની કેવી વેલ્યુ માટે જવાબ કેવા મળે એના ઉપર આપણે ડિસ્કશન કરીશું. ઓલરાઈટ, સો સી યુ, ગુડ બાય એન્ડ જય ભારત.